बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, फरवरी की 11 तरीक हो गई है। अज मैं ज़रा कल मैं तुहाडे नाल गल्लां नहीं कर सकिया, मैं सॉरी हाँ। तो अज जड़ा ना रात के टाइम तुहाडे नाल गल्लां बातां कर रहा, राती को 9 बजे ने। दोस्तों, गल्लां उही ने, दुख उही ने जिहड़े असीं हमेशा बैठ के आपस में डिस्कस करने पे हैं काफ़ी अरसे तो करते रवांगे इंशाअल्लाह ताला। सब तो पहले मैं इस खबर वाले पासे जावांगा कि एक चीफ जस्टिस और मुतनाज़ा फैसले करने वाला बगैरत और जिन्हें अद्धा पाकिस्तान ढवा दिता, नस्ला टावर उन्हें गिरवा दिता, तो सारे जिहड़े असल फैसले से उन्होंने काफ़ी मोटियां मोटियां फैलों के थले दे छड़िया, तो अपना पूरा पाकिस्तान नाल पूरियां दुश्मनियां करके रिटायरमेंट लैके उन्हें सब तो पहले जाके एक एप्लीकेशन ठोक दी अपने अब्बाई शहर जाके कि लो जी मैनू ना सिक्योरिटी दे दिओ। उन्हें तो असीं पहले गल कर चुके हैं कि अगर सिक्योरिटी वाले फैसले ना किए जाते तो बाद तेन सिक्योरिटी ना लैनी पैंदी। खैर वो गल्लां होंदियां रहणगियां। हुण पता चलिया जी कि वो अपनी पूरी फैमिली लैके ते बाहर चला गया। वो जिहड़े बंदे साडे वड्डे उहदे तक पहुँच जाते हैं, जिन्होंने पहुँचण का जिन्होंने कोल राज है, उन्होंने बंदियां की अगर असीं गल करिए तो अक्सर मैं गल कहना कि वो लोग उही पहुँच सकते हैं जिहड़े बंदियां नूं आईने पाकिस्तान नहीं मनता तो आईने पाकिस्तान नूं वो नहीं मनते। एक सिस्टमैटिक तरीके नाल उपर जाते हैं। पर हुण कॉमन चीज़ जिहड़ी इन्हां दे विच हैगी है वो हैगी है कि भी सारे बंदे जिन्ने भी वड्डे वड्डे उहदे जिन्ने भी हैगे ने, एक तो पहुँचते हो ने, तो सैकेंडली वो सारे जिहड़े वड्डे उहदे वाले बंदे ने जो रिटायर होंदे ने वो बाहर चले जाते हैं। इन्हां च कॉमन हैगी। वो फिर बाहर जाते हैं, उन्होंने बाहर जाके बंगलों मिलते हैं, उन्होंने बाहर जाके खर्चे लगते हैं, बाहर जाके मुराद मिलदियां ने। वो क्यों मिलदियां ने? सिर्फ इन्नी गल ही अगर असीं गौर कर लीए ना कि इन्होंने इन्नी मुराद दूसरे कंट्रीज क्यों देंदे ने, तो सानूं काफ़ी सारी समझ आ जाएगी। मेरे दोस्तों, वो बंदा बाहर चला गया अपनी फैमिली लैके। उस तो पहला टिड्डा उन्होंने तुहानूं पता बाहरों बड़ा कुछ लभ्या सी, किहड़ी वजह तो लभ्या सी, तुहाडे सामने है। यह सिर्फ अदलिया के अहुदियां की वड्डियां की मैं गल नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के हर वड्डे अहुदे की गल कर रहा, बहुत वड्डे अहुदे की भी गल कर रहा। जिहड़ा बंदा भी आंदा जे वो आके उत्थे बैठ के अपने काम करके बाहर जाके नाम लैके बैठ जाता जे। असीं इक्को काम दे लगे हैं, जिंदाबाद ते मुर्दाबाद। इस तो इलावा असीं ना कभी कोई चीज़ सोची है, ना सानूं कोई आंदी है, ना इन्होंने सानूं सिखण दित्ती है। मेरे दोस्तों, तलीम जिहड़ी है ना बचपन तो असीं सुनते आ रहे हैं, तलीमो तरबियत कुछ अरसा होया कि डेलीबरेटली बड़ी काविशां बड़ी कोशिशां दे नाल साडे निज़ाम दे चों साडे सिस्टम दे चों तरबियत नूं कढ़ता गया। तो खाली तलीम तरबियत तो बगैर जिहड़ी बड़ी नुकसानदेह होंदी है। उहदा नुकसान पाकिस्तान भुगत रहा है, चुक रहा है, तो पाकिस्तान पेइंग द प्राइस। जिहड़ा पाकिस्तान हत्थ होए ने, साडा जिहड़ा निसाब है किताबां दा, अगर असीं पिछले 50-60 साल का हिसाब लाइए तो वो निसाब लिखण वाले, निसाब नूं कंट्रोल करने वाले इस्लाम दुश्मन क्यों होंदे ने? ऐसे बंदे जिन्हां विच इस्लाम की कमी होवे या इस्लाम का कोई होर उन्होंने एक सिस्टम कढ़िया होवे इस्लाम के पैरेलल, इस कंट्रोल उन्होंने कोल रहिंदा है। उपरों तरबियत असीं खत्म करती है, तो तरबियत तो बगैर जो तलीम हासिल करेगा तो यूथिया बनेगा, इंसान नहीं बनेगा। उनका रिजल्ट तुहाडे सामने कि एक बंदा इल्ज़ाम ला रहा है तो अखां बंद करके सारी दुनिया उनके पीछे फिर रही है। उनके इल्ज़ाम साबित नहीं हो रहे, उनके झूठ डेली साबित हो रहे हैं। उनका अज तक कोई इल्ज़ाम साबित नहीं होया, उनका अज तक हर बोलिया लफज झूठा साबित होया, अदालतां च भी झूठा साबित होया। वो वकत ने भी उन्होंने झूठा साबित किया। मैं इस गल तो भी हैरान हैगा, जदों उनके नाल प्यार कराने वाले बंदे, उन्होंने सराहण वाले, उन्होंने पूजन वाले सारे बंदे मिला लो, उन्होंने बंदियां नूं क्या नज़र नहीं आता कि भी साडे इस भगवान ने जिहड़ा भी अज तक लफज बोलिया है, जिहड़ा थुक्या उन्होंने या चट लिया या झूठा साबित होया।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਬੂਤ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲੀ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰਾਹਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਕਰ ਹੀ ਲਏ, ਸੀਤਾ ਵਾਈਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਔਲਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਚੰਗਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੀਸਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਖਾਮਦ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਦੂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਣੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਾਵੇ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਗਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਹਮਦਰਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲੱਭ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਹਾਸਲ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਫਾਦਾਤ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੂਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਛੱਡੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾੜ ਬੈਠੇ ਟਿਕਟੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਾਸ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੜੇ ਰੋਲੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਿਜਾਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਫਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਯੂੰ ਤੇ ਫਲਾਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਆ ਕਦੀ ਖੁਦ ਇਤਸਾਬੀ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਗਿਰਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਛੱਡੀ ਨਾ, ਫੜ ਲਵੀਂ, ਇੰਝ ਕਰਦੀ ਉਂਝ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ। ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੁੱਕੋ ਨਾਲ। ਉਹ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਜੇ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ।